रिलेटेड कुछ करांगे हुण कि अज जिहड़ा क्वेश्चन करना आपां तुल भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ मैचिंग करना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ਦੀ कि ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ फर्स्ट नंबर ਤੇ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ए ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ए ਤੇ b ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ फ्रैक्शन मैच होएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ जो भिन्ना बनाओगे भिन्न लिखांगे भिन्न किस तरह बनती है। ਹੁਣ देखो अपने को पहली भिन्न ਜਿਹੜੀ बनी हुई है डायग्राम ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਹਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਹ ਦੋ ਹੈ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਚ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾਗੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਅਪॉन डिनोमिनेटर अंश बटा हर ठीक है। अपने कोल की 1 है डिनोमिनेटर की है 2 है अपने कोल। नैक्सट अपने कोल की जिहड़ी भिन्न हैगी है ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ अपने कोल 6 ਉਹਨੂੰ ਹੋਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ 6 ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਰੰਗ ਕਿੰਨੇ ਚ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਚ ਰੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 ਬਟਾ 6 ठीक है। नैक्सट जिहड़ी फ्रैक्शन हैगी अपने कोल सॉरी ਇਹ डायग्राम ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 9 ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ मतलब हर ਉਹਦਾ 9 है और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੈ 3 है ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਦਾ 3/9। नैक्सट अपने कोल की है जी होल पार्ट में 8 पार्ट च डिवाइड किया गया है किन्ने पार्ट दे विच रंग है 2 पार्ट च रंग है तो इट मीन अपने को भिन्न होगी 2/8। और लास्ट वाली है जी अपन दी हुई डायग्राम वो अपन किन्ने पार्ट च डिवाइड किया गया 4 पार्ट च डिवाइड किया गया तो की है कलर किन्ने च 3 च तो बन गया अपने को 3/4 ठीक है। नैक्सट हुण आपां जिहड़ा बी वाली दी हुई डायग्राम उन्हां बारे लिखांगे वो अपने को की है किन्ने पार्ट्स है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पार्ट अपने को कोल डायरेक्ट जो वंडे गए तो हुण आपां इन्हां दे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखांगे अंश बटा हर ये अपने को 18 पार्ट है ते कलर किन्ने च है कलर आप लिख रहे किन्ने च 6 च है ठीक है। नैक्सट अपने को किन्ने पार्ट च डिवाइड है 8 पार्ट च डिवाइड है कलर किन्ने च 4 पार्ट च है। नैक्सट अपने को की है नैक्सट जो अपने डायग्राम है वो देखो किन्ने पार्ट है अपने को काउंट करेंगे तो अपने को 4 तो 4 8 8 12 16 टोटल पार्ट अपने को कलर अपने को किन्ने च 4 आप आई चुकी है 4 च कलर है नहीं ना तो 16 च 4 है माइनस कितने अपने को किन्ने रह गए ये 12 पार्ट है जो कलर है। नैक्सट है अपने को की है 6 आह पार्ट है तो 6 8 12 टोटल पार्ट है तो कलर किन्ने च अपने को है किन्ने च है नहीं 4 च है नहीं तो इट मीन अपने को 8 पार्ट कलर है 8/12। नैक्सट अपने को कितना सीगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल पार्ट है कलर किन्ने च अपने को 4 पार्ट कलर है ठीक है। हुण आपां सारे दे अपन की है फ्रैक्शंस लिख लिया भिन्न लिख लिया हुण भिन्नां तो आपां इन्हां नूं पहलां कि आपां इन्हां नूं मिलान करना कि किहड़ी तुल भिन्न है आपस में जिहड़ी मैच करनी कि 1/2 नाल किहड़ी सेम टू सेम मैच कर रही है ठीक है। ਕਿਹੜੀ भिन्न ਜਿਹੜੀ ਤੁਲ भिन्न मतलब ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਮੈਥਡ ਜੈਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ मतलब ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਰਲ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਓ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ कटिंग करिए सिंपलेस्ट फॉर्म च बनाइए। हुण देखो पहले सारी सिंपलेस्ट फॉर्म करिए 1/2 है हुण 4/6 है 4/6 के दोनों किहड़े टेबल से जाते हैं 2 के टेबल से जाते हैं 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ठीक है। नैक्सट है दोनों किहड़े टेबल से जाते हैं 3 के टेबल से जाते हैं 3 1 जा 3 3 3 जा 9 ये अपने को बन गया 1/3 बन गया। नैक्सट अपने को दोनों 2 के टेबल से 2 1 जा 2 2 4 जा 8 अपने को की बन गया 1/4 बन गया। नैक्सट अपने को 3/4 दोनों अलग अलग डिफरेंट टेबल से है तो इट मीन दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। हुण नैक्सट है लास्ट जो अपने बी पार्ट वाली हुण देखो 6 और 18 दोनों किहड़े टेबल से जाते हैं 2 के टेबल से जाते हैं ऑलरेडी आप देखिए कि आप खुद 6 के टेबल से 6 के टेबल से जा रहे हैं और 6 के टेबल से 18 भी आ रहा है आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको 6 1 जा 6 6 3 जा 8 आपको की बन गया 1/3। हुण आ देखो 4 टेबल दोनों किहड़े टेबल से जाते हैं 4 के टेबल से नाले तुहानूं इत्थों दो चीज़ां दी नॉलेज मिल रही है नाले तो तुसीं इक्विवेलेंट तुल भिन्नां दे मैचिंग बारे समझोगे नाले तुहानूं की पता किवें किसी नूं सिंपलेस्ट फॉर्म च बनाना हुंदा है ठीक है। हुण की 4 1 जा 4 4 2 जा 8 ये बन गया आपको 1/2 बन गया।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 8 ਔਰ 12, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਲਓ ਚਾਹੇ 2 ਦੇ, ਜੇ 2 ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12/16, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। 4 3s are 12, 4 4s are 16, 3/4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 8 और 12 ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2/3 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 और 16 दोनों 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈ, 4 1s are 4, 4 4s are 16, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ 1/2 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਸ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੇਮ ਤੋਲਪਿਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। और नेक्स्ट है पर 2/3 की तरह मैच हो रहा है, वो आपको आवर टर्म में मैच हो रहा है, ये दोनों की है सेम, ठीक है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है। और आपको नेक्स्ट 1/3 की तरह मैच हो रहा है, वो आपको की है फर्स्ट वाली में, ठीक है, ये दोनों आपस की है तोलपेन है कि। नेक्स्ट है 1/4, 1/4 की तरह मैच हो रहा है लास्ट वाले में, ये तोलपेन है कि। 3/4 की तरह मैच हो रहा है आपको एफ ना, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਧਰ 2 ਸੀ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅੰਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਸ਼ ਇੱਧਰਲਾ 2 ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ 8 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਚ ਪੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ 8 ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ 8 ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2 4s are 8। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉੱਪਰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਵੇਂ ਸੇਮ ਟੂ ਆਪਾਂ 7 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 7 4s are 28, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਫ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਾਂਗੇ 2/7 is equal 8 ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ x ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗੂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ x ਨਾਲ, 8 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ 7 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ x ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆ 2 ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिवाइड हो जाएगा। याद रखना जो इधर कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो उधर की होती है डिवाइड हो जाती है। तो आप 2 4s are 8 तो आपको क्या आ गया 4 into 7 दोनों चीजें रहेगी ना, 4 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 28। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3/5 ਦੀ ਤੁਲਪਿਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ 8 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 3/5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ 9 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 9 ਭਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਲਪਿਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਅੰਸ਼ 9 ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇਹਦੇ ਜੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ 9 ਆ ਜਾਏ, 3 3s are 9 ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 15, ठीक
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 9 ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 3 3 9 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 3। ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 36/48 ਦਾ ਤੁਲ ਭਿੰਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ 4 ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ 36/48 ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਲ ਭਿੰਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਕੀ ਹੋਵੇ 4। ਹਰ ਦੇਤਾ 4, ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 48 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। 4 1 ਦਾ 4, ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 4 2 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 12 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰ ਕੀ ਹੈ 12 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 12 ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 36 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। 12 ਦੇ ਟੇਬਲ 36 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 12 3 36 ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ क्वेश्चन है कि दसो तुल भिन्न है या कि नहीं। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर एक बार दोबारा रिपीट कर रही है। आप दसना है कि तुल भिन्न या तो कटिंग वाले मैथड ना कर लो या की करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड ना। हम इतने मिलेगा 5/9 इतने 3/54 इन बॉक्स के विच ही लेके चलो तुसी। ठीक है, और आप लोग की है अच्छा मल्टीप्लाई करना क्रॉस मल्टीप्लाई 5 * 50। ध्यान रखना पहले ऊपर वाली रकम इधर ही रही होंगी है, वो आप नीचे वाली रकम इतने मल्टीप्लाई ऐ नहीं होना कि तुम इधर लिख दो 9 * 30 तो इधर लिख दो 5 और 54। ऐ नहीं करना, जी ऊपर वाली पहले 5 में देखना, फिर वो जी थले वाली रकम वो जाके इधर मल्टीप्लाई होगी, यदि प्लेस इधर ही रहूगी। ठीक है, नैक्सट आप 30 * 9। हम आप 54 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 20 2 आ गए 25 2 27 270 आ गया। 3 9 का 27 और 0 दोनों की आ गए इक्वल आ गए, एक मिनट की यह तुल भिन्न है। ठीक है, जे इक्वल आ गए तो तुल भिन्न है, जे इक्वल ना है तो लिखो तुल भिन्न नहीं है। नैक्सट आप करना है कि जी फ्रैक्शंस है उन्होंने आप सिंपलेस्ट फॉर्म च किमें लिखना है। वो आप एक मैथड पहले कटिंग वाला कि टेबल से आप एक टेबल से कट करके वो आप सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं। सैकेंड मैथड है कि बाय एचसीएफ मैथड, एचसीएफ मैथड थर्ड है मैथड बाय प्राइम फैक्टर मैथड। ठीक है, जो थोड़ा तीनों सौखा है तुम वो तीनों मैथड एक मैथड अप्लाई कर सकते हैं। हम आप करेंगे पहला प्राइम मैथड वाला। हम आप करेंगे आपको 48 तो 60 देते हैं, एक मेरे दोनों किसी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। पहला पहला देखिए फैक्टर बनाना प्राइम फैक्टर जो आप थर्ड चैप्टर च किए 48 ਤੇ 60 ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ 8 ਹੈ ਤਾਂ 8 ਮਿਲੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। 2 2 ਦਾ 4 2 4 ਦਾ 8 ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। 2 1 ਦਾ 2 ਤੇ 2 2 ਦਾ 4 ਫਿਰ ਆ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। 2 6 ਦਾ 12 ਫਿਰ ਆ 6 ਆ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। 2 3 ਦਾ 6 फिर 3 आ गया 3 अपने टेबल से जाता 3 1 दा 3। ठीक है, हम नेक्स्ट 60 के बनावांगे पीछे की 0 है ये 2 के टेबल से भी जा सकता है 5 के टेबल से। आप पहले छोटे टेबल से चलावांगे 2 से चलावांगे 2 3 दा 6 ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ 0 ਹੈ ਜੀ। फिर 2 के टेबल चला लेंगे 2 1 दा 2 थले बचेगा 10। ठीक है, 2 5 दा 10। ठीक है, हम 15 के टेबल से पीछे 5 है, जिसके पीछे 5 है वो के टेबल से जाना होता है 5 के टेबल से जाते हैं, आपको पता ही है। हम 5 के टेबल से चला लेंगे आप 5 3 दा 15। ठीक है, तो आप लोग क्या 3 1 दा 3 आप लोग फैक्टर बन गए। हम ये पहले फैक्टर लिख लेंगे आप लोग की आ गए 48 के 2 * 2 * 2 * 2 * 3 नैक्सट आप लोग की 60 के 60 के आप लिखांगे आप लोग की आ गया 2 * 2 * 5 * 3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਟੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਆ 2 ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ
या 3 कटे गए, ये कटे गए आपस रह गए अपने को ऊपर रह गया 4, नीचे की रह गया 5, अपने आंसर कितना आ गया 4/5, ये आपस में क्या कट हो गई। ठीक है, हुण ये मैं कट थोड़ा तुसीं इस तरह कट कर सकते हो। मेरा ये सर्कल च करने का मॉडल की मैं सैकेंड मैथड दसा सी HCF मैथड, वो मैं तेन सर्कल लगाया तो पता लगे HCF किवें निकलता है। और मैं फिर यह जो ऊपर दसती है HCF पहले कर लो। HCF कितना आ गया आपको देखो, एक 2 कॉमन सी, एक 2 कॉमन सी, एक की 3 कॉमन सी, आप लिख लेंगे 2 × 2 × 3, तो की बन गया 2 × 2 4, 4 × 3 12, अपने की आ गया HCF 12 आ गया। ਜਿਹੜਾ HCF आउंदा है जो अपन सिंपलेस्ट फॉर्म च बनाने जो HCF आऊगा उन्होंने अंश ते हर दोवां नूं आपां उस HCF नाल डिवाइड करना होंदा है। तो आपां की करांगे 12 नाल ऊपर डिवाइड कर देंगे ते 12 नाल ही थल्ले डिवाइड कर देंगे। इत्थे हुण तुहानूं की इहनूं डिवाइड करके देखना पऊगा। ठीक है, डिवाइड आपां करांगे देखो 48 नूं मैं 12 नाल डिवाइड करांगी, 12 4 दा 48, तो आपां दा आंसर कितना आ गया 4 आ गया। हुण मैं 16 12 नाल डिवाइड करांगी, 12 5 दा 16 ਇਹਦਾ 5 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 4/5 ਆਂਸਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ HCF ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ 4/5 ਆਂਸਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਬਣਾ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 4/5 ਆ। ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਮੈਥਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਮਾਨ ਭਿੰਨਾਂ ਹੋਣ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਭਿੰਨਾਂ, ਸਮਾਨ ਭਿੰਨਾਂ ਭਾਵ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ, ਲਾਈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, कि हर समान होण। हुण देखो मैं इनू एक एक्टिविटी के थ्रू कर लगी है, मैं 2 डायग्राम्स ले लिया ते दोनों नू मैं कि दोनों नू इक्वल पार्ट च डिवाइड किया। देखो आ वाला पहला होल पार्ट है, इहनू मैं 4 पार्ट च डिवाइड किया, आ वाले होल पार्ट नू मैं 4 पार्ट च डिवाइड किया। हुण इहदे च जिहड़ी भिन्न बनदी पई देखो किन्ने च रंग है 2 च रंग है, तो यह बन जूगी अपने कोल 2/4 प्लस इह च की अपने कोल एक रंग है, तो यह बन गई 1/4। जो अपने कोल समान भिन्ना होंदियां जो हर इक्को जी होण तो जिहड़ी ओहदी डायग्राम बनती है वो भी ओहदा आंसर भी जिहड़ा की है समान भिन्न दे विच ही आऊगा। जिहड़ा आंसर भी किहदे च आऊगा ओहदा समान भिन्न च आऊगा। तुसीं ऑलरेडी पहले ही बना के रख लोगे समान भिन्न। ठीक है, हुण आपां ये देखना है कि जिहड़े रंग होए आ इहदे च 2 रंग होए सी, इहदे च किन्ने रंग होए सीगे 3, तो इट मीन जिहड़ी अपने कोल आंसर आया जिहड़ी समान अपने कोल भिन्न बनी है ओहदे च किन्ने च रंग हो जाऊगा 3 च रंग हो जाऊगा। तो अपने को इट मीन आंसर की आ जाऊगा 2/4 जमा 1/4 बराबर की आ जाऊगा की आया आंसर अपने को किन्ना च रंग हो गया 3/4। हुण ये गल आपके दिमाग च रखनी है हमेशा कि जिहदे हर इक्को जे होण, ठीक है, जिहदे हर इक्को जे होण तो जो वो भिन्नां दा आपां जोड़ करना तो की करना सिर्फ उन्हां दे अंशां दा जोड़ कर देना। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ अंश ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 2 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3। ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ठीक है, ये तो सी समान भिन्ना बारे। हुण जो कि असमान भिन्ना होण, जो कि हर अड अड होण, हुण देखो मेरे को मैं 2 भिन्ना बनाई बैठी है कि अपने को की है एक मैं जी होल पार्ट लिया उन किन्ने पार्ट च डिवाइड करता 2 पार्ट च डिवाइड करता, कलर किन्ने थे 1 थे। ठीक है, तो अपने को ये बन जूगी 1/2 प्लस हुण अगली भिन्न अपने को की है तो अगले किन्ने पार्ट च डिवाइड करता 3 पार्ट च डिवाइड करता ते रंग किन्ने च 1। हुण आपां 1/2 जमा 1/3 करना है। बस ये बस थोड़ा डिफरेंट स्टैप ये है कि तुसी जो भिन्ना जो असमान भिन्ना हर अड अड होना आदे माइंड च एक गल याद रखनी कि आपां एलसीएम करना है, लघुत्तम करना है, लल्ला सस्सा वावा करना है, वो किहदा करना आपां ओहदे हर दा करना है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲਘੁੱਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2 1 2 3 ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਗਾ ਤੇ 3 ਦੇ ਪਾਰਟ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਲਘੁੱਤਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6। बस ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 6 ਪਾਰਟ ਚ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਕੁਲਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਾਣਾ, ਕਲਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਾ ਹੈ ਉਨੇ ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 2 ਭਾਗ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਣਾ 6 ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 6 ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ 1 2 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ठीक है, आप कितने पार्ट डिवाइड करना 6 पार्ट डिवाइड करना है। 6 पार्ट डिवाइड मैं कितनी लाइन लगा दी 2 लाइन लगा दिया। ठीक है, तो हम देखो कलर कितने पार्ट हो गया 1 2 3 पार्ट डिवाइड हो गया। ठीक है, हम आप नवी भिन्न बन जूगी। हम नवी भिन्न की बन गई अपने को 3/6 कितना बन गई अपने दिखा 3/6 प्लस ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ 6 ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡੇਗਾ।
वंडे गए ना तो ये किन्ने कलर हो गए और 2 कलर हो गया तो ये अपने को बन गया 2/6 देखो हम समान भिन्ना बन गया ना 2 थले किन्ना किन्ना आ गया 6 हार आ गया एक हो गया तो हम आपको एदा आंसर की बनू जो आप डायग्राम बनावांगे हम किन्ना है 6 भागों च वंडांगे ना चाहे तुम ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ 3 + 2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 5/6 ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਭਾਗ ਆ ਕਲਰ ਤੇ 2 ਭਾਗ ਆ ਕਲਰ ਤੇ 3 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਕਲਰ ਹੋ ਗਏ 5 ਭਾਗ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਲਰ ਹੋ ਗਏ 5 ਭਾਗਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5/6 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਟਾਓ ਵਾਲੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਟਾਓ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਹੈ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 5 ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਰੰਗ ਹੈ 1 ਚ ਰੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਚ ਰੰਗ ਹੈ 2 ਚ ਰੰਗ ਹੈ ਕੁੱਲ ਭਾਗ 5 ਹੈ आंसर च किन्ने च रंग है 3 च रंग है किन्ने चो 5 भागों च इट मीन की है 1 ते 2 का की हो रहा इतने अंशां का की हर इको जे की हो रहा दोनों का जोड़ बन के 3 बन रहा है इट मीन इतने कि निशान आ जाऊगा अपने को प्लस का निशान आ जाऊगा ठीक है कि निशान आ गया अपने को प्लस का निशान आ गया नैक्सट देखो ये वाला हुण इहदे च की एक पूरा सर्कल जिहड़ा दिता होया वो किन्ने भागों च वंडिया गया 5 भागों च वंडिया गया 5 दे विचों 5 च ही रंग है ठीक है फिर डैश फिल दी ब्लैंक्स है फिर अगला किन्ने भागों च वंडिया गया 5 भागों च वंडिया गया किन्ने च रंग है 3 च रंग है जिहड़ा आंसर आया आंसर दे विच किन्ने च रंग है 2 च किन्ने दे विचों 5 दे विचों हुण देखो ये च की आ रहा हुण आपां 5 च 3 जोड़ां तां 8 बनूगा ते 5 च 3 घटावांगे की बनूगा 2 इट मीन इत्थे किहड़ा निशान आऊगा माइनस दा निशान आऊगा ये आपां नूं की आ गया इत्थे माइनस दा निशान ला दांगे आपां ठीक है ते ये आपां नूं की है माइनस वाली एक्टिविटी भी होगी ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਘਟਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 3 ਆ ਜਾਏ ਹਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਰ 10 ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 10 ਹੈ ਇਤਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 10 ਹੀ ਆਉ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ 7 ਚ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ 7 ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 3 ਆ ਜਾਣਗੇ 7 ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 4 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ 7/5 ਜਮਾ 8/3 ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 3 ਦਾ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਲਘੁੱਤਮ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਤੇ 3 ਦਾ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ 5 टेबल से जाऊगा 5 एकम 5 फिर 3 टेबल जाऊगा 3 एकम 3 कितना लगू तमांगा अपने को 15 आ गया हुण अब इट मीन की आप इन्होंने समान पिंडा बनाना है तो आप थले की बनाना है दोवां पिंडा दे हर 15 15 बनाना है हुण मैं पहली वाली जी रकम लिख लूँगी 7/5 ठीक है दूजे वाली की अपने को है 8/3 मैं थोड़ा दूरी करके लिख देंगे हुण मैं इत्थे 15 बनाना है तुसीं देखो मैं 5 नूं किहदे नाल गुणा करा कि 15 आ जाए 3 नाल 3 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਕਿ 15 ਆ ਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 5 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਇਟ ਮੀਨ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ 3 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 15 ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਉੱਪਰ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਥੱਲੇ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 15 ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਥੱਲੇ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 7 ਆ 21 ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 15 ਉੱਥੇ 8 5 40 ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਹੁਣ ਜੋ ਸੇਮ ਸਮਾਨ ਪਿੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਘਟਾਓ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰੀ ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਪਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 15 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੋੜ ਦੋ 21 ਜਮਾ 40 ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 61/15 ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਬਣ ਗਈ ਅਨੁਚਿਤ ਪਿੰਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਬਣ ਗਈ ਅਨੁਚਿਤ ਪਿੰਨ ਬਣ ਗਈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਪਿੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪਿੰਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪਿੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 61 ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ 15 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਤਾ 15 ਚੌਕੀ 60 ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਗਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਗਫਲ 4
फिर बाकी, फिर जिहदे नाल भाजन कड्ढने 15। ये आपको की है 4 सही 1/15 आंसर आ गया ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆंसर है। कदे भी ਜਦੋਂ अनुचित भिन्न आवे तो ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਧੁੱਲ ਪਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਧੁੱਲ ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਧੁੱਲ ਪਿੰਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਧੁੱਲ ਪਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਾਰੇ ਬਾਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਿੰਨਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਿੰਨਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਭਿੰਨਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਘਟਾਓ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ।